چنانچہ حضرت اقدس الشاہ الفاضل مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد رضا خان نے تو کیا ہے در مختار کی شرح بھی لکھی ہے، جد الممتار، دبئی سے بھی چھپتی ہے، 30 جلدوں۔ آدمی غضب کا تھا، سمجھے میں لوگوں، ہر انسان کی تفردات بھی ہوتے علماء کے، لیکن آدمی ہے پڑھنے کے، سمجھ شریف میں پڑھنے کی چیز ہے، اور عربوں کے ہاں بھی بہت اب اس سے فقاہت میں لوگ استفادہ کرتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت و شان ہی ایسی عطا فرمائی کہ اپنے تو خیر اپنے ہیں، غیر بلکہ شدید ترین مخالفین بھی ان کی علمی عظمت و شان کا خطبہ پڑھے بغیر نہ رہ سکے۔ باوجود اس کے سامعین و ناظرین، بعض دیوبندی وہابی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اس حد تک جلے بھنے بھی پائے جاتے ہیں جو اپنی عداوت و خباثت کا اظہار کسی نہ کسی طرح کر کے اپنے تنگ و تاریک دل میں لگی ہوئی آتش عناد کو جھوٹی تسلی کے پانی سے بجھانے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں، کبھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کر کے، کبھی ان کے خلاف بے سروپا پروپیگنڈا پھیلا کر کے، تو کوئی دیوبندی کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھانمتی نے کنبا جوڑا کی مثال بن کر کچھ بھی بک دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض دیوبندی، وہ بھی عام دیوبندی نہیں بلکہ حافظ مولوی کہلانے والے اور کتابیں لکھنے والے دیوبندی وہابی، خوف خدا کو بالائے طاق رکھ کر اور شرم و حیا بیچ کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کالا حضرت کہہ دیتے ہیں، اور اپنی اس بات کی تائید میں ایک جعلی کتاب جس کا نام ہے علماء اہل سنت سے روح اعلیٰ حضرت کی فریاد، اس جعلی کتاب کا حوالہ دکھاتے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں اس کتاب کے صفحہ میں۔ لیکن سامعین، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ایک تو یہ کتاب جعلی ہے، دوسرا یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے رنگ کے تعلق سے جس کتاب کے حوالے سے اس کتاب میں بات لکھی گئی ہے، جب اس کتاب کو دیکھا گیا تو وہاں کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے۔ مگر کیا؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ساتھ ہی ہم آج کی اس ویڈیو میں دیوبندی دین کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کو دیوبندیوں کے اصول سے ہی کالا حضرت ثابت کریں گے، وہ بھی ان کے گھر کے حوالوں سے۔ تو پھر چلیں دیر کس بات کی، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، علماء اہل سنت سے روح اعلیٰ حضرت کی فریاد نامی اس کتاب کے اس صفحہ پر دیکھیں، یہاں اعلیٰ حضرت نامی کتاب جس کے مصنف نسیم بستوی صاحب ہیں، اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ابتدائی عمر میں آپ کا رنگ گہرا گندمی تھا۔ کیا تھا؟ گہرا گندمی تھا، لیکن مسلسل محنت ہائے شاقہ نے آپ کی رنگت کی آب و تاب ختم کر دی۔ یہاں سامعین و ناظرین، ابتدائی عمر میں آپ کا رنگ گہرا گندمی تھا یہ لکھا ہوا ہے، لیکن اب اصل کتاب دیکھیں۔ یہ ہے وہ اصل کتاب جس کا نام صرف اعلیٰ حضرت نہیں بلکہ پورا نام کیا ہے؟ احوال و آثار اعلیٰ حضرت مجدد اسلام بریلوی ہے، یہ نام ہے پورا۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 32 پر دیکھیں، حلیہ کے عنوان سے کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ ابتدائی عمر میں آپ کا رنگ چمکدار گندمی تھا۔ کیسا تھا؟ چمکدار گندمی تھا۔ مگر اس جعلی کتاب میں کیا لکھا گیا ہے؟ گہرا گندمی، اور پھر آگے گہرا گندمی کو کالا اس کتاب میں بتایا گیا ہے۔ حالانکہ حقیقت سامعین و ناظرین آپ کے سامنے ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ گہرا گندمی نہیں بلکہ چمکدار گندمی تھا۔ اب ایک اور حوالہ سامعین و ناظرین ملاحظہ فرمائیں، جس کے لیے پیش ہے یہ کتاب جس کا نام جیسا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اندھیرے سے اجالے تک ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 69 پر دیکھیں، اسی نسیم بستوی صاحب کی کتاب کے حوالے سے وہی جملہ لکھا ہوا ہے کہ چمکدار گندمی تھا، آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پر۔ اور نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر عابد احمد علی سابق محتمم بیت القرآن پنجاب پبلک لائبریری لاہور اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ ممبر پر ان کے بیٹھنے اور ان کے حلیہ مبارک کا منظر ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ حضرت والا بلند قامت، خوب رو اور سرخ و سفید رنگ کے مالک تھے، سبحان اللہ۔ باوجود اس کے دیوبندی وہابی لوگ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدا داد علمی عظمت و شان اور مقام و مرتبہ سے جل بھن کر ان کو اعلیٰ حضرت کی جگہ کالا حضرت کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اصل رنگ کیا تھا؟
चमकदार गंदुमी बल्कि सुर्ख व सफ़ेद रंग था आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का। लेकिन सामईन व नाज़रीन, जैसा कि आप पर वाज़े हो चुका है, हमारी वीडियोस अगर आप हमेशा देखते हैं तो आप पर वाज़े हो चुका है कि जब तक देवबंदियों वहाबियों को उनके घर का रास्ता न दिखा दिया जाए, ये लोग अपनी असली औकात में नहीं रहते हैं और जहालत झाड़ने से ये लोग हरगिज़ भी बाज नहीं आते हैं। लिहाजा देवबंदियों वहाबियों के अशरफ अली थानवी कैसे थे ये बताना मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरा फ़र्ज़ हो गया है। लिहाजा मुलाहिज़ा फरमाएँ सामईन व नाज़रीन, आप देवबंदियों के घर की ये किताब जिसका नाम है मासिरे हकीमुल उम्मत, इस किताब के सफ़ा नंबर 53 पर देखें अशरफ अली थानवी के रंग के बारे में यहाँ क्या लिखा हुआ है। लिखा है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, कि खिलता हुआ गंदुमी रंग। कैसा रंग था? खिलता हुआ गंदुमी रंग था। किसका? अशरफ अली थानवी का। तो जब चमकदार गंदुमी और सुर्ख व सफ़ेद रंग देवबंदियों के यहाँ काला कहलाता है, तो खिलता हुआ गंदुमी रंग तो और भी ज़्यादा काला सियाह कहलाता होगा। तो क्या है कोई देवबंदी माई का लाल जो अपनी हक़ गोई का ऐलान व इजहार करते हुए अपने हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी को काला हज़रत कह सके? नहीं ना, कोई माई का लाल, कोई देवबंदी वहाबी आगे नहीं बढ़ेगा। तो फिर देवबंदियों वहाबियों किस मुँह से आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को काला हज़रत कहते हो? क्या मुँह दिखाओगे तुम लोग अल्लाह तबारक व तआला को रोज़े महशर? और सामईन, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आगे ये भी लिखा हुआ है कि मुसलसल मेहनत हाय शाक़ा ने आपकी आबो ताब ख़त्म कर दी। इसको लेकर मुमकिन है कोई देवबंदी शैतानी कोशिश करे और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के चमकदार गंदुमी रंग, सुर्ख व सफ़ेद रंग को काला साबित करने की कोशिश करे। इसलिए इनको इनके घर का रास्ता इस ताल्लुक़ से भी दिखा देता हूँ, जिसके लिए पेश है ये किताब जिसका नाम है क़ससुल अकाबिर। ये देवबंदियों के घर की मशहूर किताब है। इस किताब के सफ़ा नंबर 284 पर देखें ख़ुद अशरफ अली थानवी क्या कहते हैं अपने रंग के बारे में। एक गुफ्तगू के सिलसिला में फ़रमाया कि काले धौले पर एक हिकायत याद आई। एक गांव का आदमी यहाँ पर आया और मुझे दरियाफ़्त किया। अशरफ अली थानवी कह रहे हैं कि एक आदमी आया गांव का और मुझे पूछा, दरियाफ़्त किया कि मौलवी अशरफ कौन सा है? मैंने कहा कि भाई मैं ही हूँ। कहा तू नहीं? मैंने दरियाफ़्त किया उसकी कोई ख़ास पहचान है? कहा कि हाँ है। मैंने दरियाफ़्त किया क्या पहचान है? कहा वो धुला धुला यानी गोरा गोरा है। मैंने पूछा कब देखा था? मालूम हुआ बहुत अरसा हुआ जब देखा था। मैंने कहा कि भाई वो जवानी का ज़माना था जब तुमने देखा था। जवानी का रंगो रोगन और होता है, अब बूढ़े हो गए। कहा कि क्यों झूठ बोले? मौलवी हबीब अहमद साहब सामने बैठे थे। मैंने कहा कि देख ये होंगे, ये हैं धुले। कहा यूं भी नहीं, ये ढेर धुला है। तब मैंने उससे कहा कि देख वो मेमार मज़दूर काम कर रहे हैं, उनसे पूछ ले। दौड़ा हुआ गया, उनसे जाकर पूछा, फिर आया, कहने लगा तू ही है, मेरी ख़ता माफ़ कर दे। फरमाया कि अल्फाज तो उसके पास न थे मगर खुलूस था। जी चाहता था कि इसी बेतहज़ीबी के साथ सिलसिलाए गुफ्तगू जारी रहे। बेहद लुत्फ़ आ रहा था। तो सामाईन, जवानी में जो रंग था अशरफ अली थानवी का, वो रंगो रोगन बुढ़ापे में नहीं रहा और चेहरा उनका ऐसा बदला कि आने वाले ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया। इससे मालूम हुआ कि अशरफ अली थानवी का वो खिलता हुआ गंदुमी रंग काला पड़ गया था, जिसकी वजह से उसे आने वाला शख्स पहचान न सका। तो क्या देवबंदी अशरफ अली थानवी को काला हज़रत कहेंगे या हम अशरफ अली थानवी को काला हज़रत कहें तो देवबंदियों वहाबियों को बुरा तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि हमने उनके घर की किताब से अशरफ अली थानवी को काला साबित कर दिया है। लिहाजा देवबंदियों को साफ़ और सीधी बात समझ लेना चाहिए कि आज आप लोग कुछ भी बक लो, लेकिन रोज़े महशर आप लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर इसका जवाब देना होगा। इसलिए अब आप देवबंदियों वहाबियों के पास सिर्फ़ और सिर्फ एक रास्ता है, या तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को काला हज़रत कहना आप लोग बंद करें या फिर अपने अशरफ अली थानवी को भी काला हज़रत कहकर दिखाएं, वरना क़यामत में जवाब तो आपको देना ही होगा। अलमुख्तसर ये सामईन व नाज़रीन की आज की इस वीडियो में मैंने साबित कर दिया कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का रंग हरगिज़ भी काला किसी भी तरह से नहीं था, और जिस उसूल से देवबंदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को काला साबित करने की कोशिश करते हैं, उसी उसूल से देवबंदियों के घर की किताब के हवाले से मैंने अशरफ अली थानवी को काला साबित कर दिया है। तो अब देवबंदियों को चाहिए कि या तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को काला हज़रत कहना बंद करें, उनको काला कहना बंद करें, या फिर अशरफ अली थानवी को भी काला हज़रत कहना शुरू कर दें। अब देखते हैं सामईन व नाज़रीन के देवबंदियों में इंसाफ पसंदी और हक़ गोई का कोई ज़र्रा है, मादा है या नहीं है,
یہ اب دیکھتے ہیں۔ تو بس سامعین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی اس پر اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، ہائپ بھی کریں، اور اپنے دوست احباب میں شیئر بھی ضرور کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔